Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம டெல்லி சல்டனட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அது கழிச்சு தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So first, Timur raised Delhi Sultanate. Timur is a descendant of Genghis Khan. Genghis Khan is the founder of Mongol Empire. Mongol Empire is one of the fastest growing empire on the Asia and the largest empire. So it was so large in the Asia. So Timur was descendant of that great Genghis Khan. So this Timur was king of Timurid Empire. So he invaded Delhi and he actually defeated them with using a great strategy. The Delhi Sultanate king used elephants with poison tusks to kill the enemies, but our Timur was so brilliant that he used camels. In the back of the camel he put hay bales and wood and burnt them. So the camels was hurted by the fire, so camels started running. So camels started running towards the elephant. So after seeing the fire, the elephant got scared and ran into the empire. So the many soldiers were crushed with the elephant's feet. So that's how Timur got the Delhi Sultanate Empire. Timur placed a king. His name is Khizr Khan. Okay, so he is the founder of Sayyid dynasty. Now Khizr Khan is the emperor of the Delhi Sultanate. He is the founder of Sayyid dynasty. Because Timur placed this king Khizr Khan because he has some work. He have to maintain the empire and he is trying to capture all the other empires. So he is not the permanent or temporary king. So he left, placing a puppet ruler. It's not a puppet ruler now. Literally, Khizr Khan is the emperor. So after Khizr Khan died, the last ruler of this dynasty, Sayyid dynasty, was Ibrahim. No, his name was Alam Shah. So Alam Shah handed over the throne to Lodi dynasty. So this is start of the Lodi dynasty. Bahulu Lodi was now the new emperor. Like this, Alam Shah hand over the throne to Bahulu Lodi. Bahulu Lodi didn't capture the Delhi Sultanate because this Alam Shah wanted a peaceful life, so he gave the throne to Bahulu Lodi, and now the son of Bahulu Lodi, Sikandar Lodi, built the city of Agra and shifted the capital from Delhi to Agra. Not like our poor friend Muhammad bin Tughlaq, he just shifted his empire, not the whole population, only he and his soldiers, some of the soldiers. And the last ruler of this Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. So Ibrahim Lodi is the last ruler of Lodi dynasty. He battled with the great king Babur. So I will explain about Babur and the next Delhi Sultanate Empire. It is not Delhi Sultanate anymore. After Babur won the battle, the Great War, and this is now called as Mughal Empire. So Mughal Empire is a new empire. I will explain it in the next video, in the new chapters. It is another separate chapter. இப்போ நான் இதை தமிழை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ டிமூர்னு ஒரு ராஜா வந்து டெல்லி சல்டனேட் தாக்கியிருக்காங்க. டிமூர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்தி ஜெயிச்சாங்க. டெல்லி சல்டனேட்னா யானை இருக்குல்ல, யானையோட டஸ்கில் வந்து பாய்சன் வச்சு அனுப்பிவிட்டாங்க. இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கேமல்ஸ்க்கு ஒட்டகத்தோட முதுகுல வந்து ஹேவல்ஸையும் ஒட்டையும் வச்சு அதில் எரிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் அந்த கேமல்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க முன்னாடி போறதுக்கு. அந்த கேமல்ஸ் என்னன்னா அந்த நெருப்பு இருக்கிற பயத்துல வந்து நேரம் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது வந்து யானை கிட்ட மோதினோடனே அந்த யானையும் பயந்து ஓடிச்சு, என்னடா நெருப்பு வருதுன்னு சொல்லிட்டு. அது மூலம் என்னன்னா அந்த யானை வந்து இந்த சோல்ஜர்ஸ் வந்து மிதிச்சே கொண்டுருச்சு. அது மூலமா டிமூர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாரு. டிமூர் வந்து டெசெண்டன்ட் ஆஃப் செங்கிஸ் கான். செங்கிஸ் கான் தான் founder of the Mongol Empire. Mongol Empire is one of the fastest grown empire in Asia and the largest empire in Asia. ஸோ இப்போ டிமூர் என்ன ஒரு கிங்கை போட்டாங்க அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு, அதான் கிசர் கான். இப்போ இதான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த நியூ டைனஸ்டி, சையத் டைனஸ்டி. ஸோ லாஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் திஸ் சையத் டைனஸ்டி வந்து அலம் ஷா. அந்த சையத் டைனஸ்டி ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் பெரிய இன்வென்ஷன் அதெல்லாம் பண்ணல. ஸோ அலம் ஷா என்ன பண்ணாருன்னா அவரோட த்ரோனை வந்து இன்னொன்று கிங் கொடுத்துருக்காரு. இவருக்கு வந்து இந்த த்ரோனில் ராஜா வாழ்க்கை பிடிக்கல. அவர் வந்து நார்மலாக பீஸ்ஃபுல்லாக வாழணும்னு நினைச்சிருக்காரு. இந்த வார்லாம் அது பிடிக்கல. ஸோ அலம் ஷா வந்து அவரோட த்ரோனை வந்து இன்னொன்று ஆர்மி கிட்ட கொடுத்துட்டாரு. அதோட பேர் தான் பாகுலு லோதி. ஸோ இதுதான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் லோதி டைனஸ்டி. பாகுலு லோதியோட பையன் சிக்கந்தர் லோடி தான் ஆக்ரான்னு ஒரு சிட்டியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. அந்த ஆக்ரா தான் இனிமேல் நியூ கேபிட்டல்.
நம்மளோட முகமது பின் துக்ளக் மாதிரி ஃபுல் பாப்புலேஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணாம இவர் மட்டும் தான் ஷிஃப்ட் ஆக்கிட்டாரு. இவரும் வந்து கொஞ்சம் வந்து சோல்ஜர்ஸ். ஸோ இவர் தான் ஆக்ராவையும் கட்டினது. இவர் தான் ஆக்ராவை இப்போ டெல்லியில இருந்து ஆக்ராவை கேபிட்டலா மாத்திட்டாரு. சிக்கந்தர் லோடி கழிச்சு கடைசியா இப்ப இருக்கிறது இப்ராஹிம் லோடி. அவர் தான் லாஸ்ட் ரூலர் ஆஃப் லோடி டைனஸ்டி கழிச்சு. லோடி டைனஸ்டி எண்டாயிரும். அதோட சேர்த்து டெல்லி சல்டனட் ஃபுல்லா சாப்டர் க்ளோஸ் ஆயிரும். ஏன்னா இப்ப புதுசா வரப்போது டைனஸ்டி வந்து முகல் எம்பையர். பாபர் வந்து ஃபைட் பண்ணாரு நம்மளோட இப்ராஹிம் லோடியா. அதுல பாபர் ஜெயிச்சிட்டாரு. அது எப்படின்னு நான் முகல் எம்பையர் சாப்டர்ல சொல்றேன். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே காய்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கூடவே எங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, நோட்டிபிகேஷன் பெல்ஸையும் ஆன் பண்ணுங்க. பாய்.